صباح الورد للحضور الكريم. سعيدة جدا أن يكون بينكم هذا الصباح. شكر جزيل للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، وعلى رأسه أكيد السيدة الأستاذة بدرة جعلول. المركز هذا الذي ما فك يقدم العديد من الإضافات على المستوى الدراسات، على المستوى الدولي وكذلك على المستوى الوطني. نلتقي اليوم للحديث عن موضوع ومبادرة كونية الحقيقة، لأنه عندما نتحدث عن مشروع حزام واحد وطريق واحد، هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني سنة 2013 والتي من فكت تشكل أحلام الكثيرين لكي يصبح العالم فعلا قرية، وكذلك تقض مضاجع الكثيرين أيضا، لأن المبادرة من شأنها أن تضيف الكثير وتغير الخارطة الجغرافية للعالم. سنتحدث حول هذا الموضوع يعني في عديد نقاطه وتفاصيله، لأنه الموضوع مهم ومهم جدا. في البداية حبيت نرحب بسعادة السفير الصيني. مرحبا بك سعادة السفير. كذلك في هذه الجلسة الأولى سنتعرف إلى فحوى كلمة الدكتورة بدرة جعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والعسكرية. كذلك سعادة السفير الصيني الشعبية بتونس، وبعد ذلك كلمت سي علي سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بالحزب الدستوري الحر بالنيابة عن الأستاذة عبير موسي. ثم كلمة مدير المعهد الصيني بتونس السيد ريكشيان، معهد كونفوشيوس تعليم اللغة العربية الصينية. ومن ثم كلمة السيد جمال العويديدي حول تطوير الاقتصاد المنتج، شرط أساسي لنجاح الشراكة. شكر خاص لكل مهتم وحاضر بيننا هذا المساء من سياسيين ومن مهتمين بالشأن الاقتصادي وكذلك من الزملاء الإعلاميين. قبل كلمة الدكتورة بدرة جعلول ندعوكم للاستماع للنشيدين الوطنيين التونسي والصيني. أبدأ كلمتي وإحنا بدينا متأخر شوية. إذن كلمتي اليوم تبدأ 2020 سنة الصين لحفظ السلام العربي والعالمي.
سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية، السيدات والسادة الحضور، يسر المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس وصحيفة دولية استراتيجيا نيوز تنظيم هذا اللقاء كبادرة أولى ضمن التعاون بين المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية وسفارة جمهورية الصين الشعبية بتونس. كنا منذ زمن نؤمن بأن الصين دولة موغلة في التاريخ والحضارة، لها تاريخ عظيم، وأنها من ضمن الأقطاب الهامة الذي يجب التعاون معها كقوة عظمى عالمية. إلى أن أتيحت لي فرصة زيارتها، زرت الصين 4 مرات، وفي كل مرة أجد نفسي أمام دولة تتقدم وتتطور بشكل سريع، وأمام شعب طيب الأعراق. العلاقات التونسية الصينية هي علاقات موغلة في عمق التاريخ، إذ تمر أكثر من 55 سنة، نقول 56 سنة، على هذه العلاقات المتميزة. عندما استقبل الرئيس لحبيب بورقيبة رحمه الله الوزير الأول لجمهورية الصين الشعبية في سنة 1964، ومنذ ذلك التاريخ والعلاقات تعتبر متميزة على جميع الأصعدة، وخاصة العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية التي ما فتئت تتطور سنة بعد سنة في جميع المجالات، ارتكازا على مبدأ المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل بين الطرفين. فهي علاقات دبلوماسية متينة وتعاون وثيق. ومع مبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق الجديدة، تواترت الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين تونس والصين الشعبية، مما طور حجم التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. كما عرفت السنوات الأخيرة ولادة مجلس الأعمال التونسي الصيني الذي تم إنشاؤه بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة تجارة وصناعة بكين سنة 2017، بما يجعله منصة هامة للتواصل بين أوساط الأعمال في البلدين. كما تمثل الصين رابع أكبر شريك تجاري لتونس وثالث مصدر السوق التونسية، كما أصبحت سوقاً استراتيجية بالنسبة لقطاع السياحة في تونس، وذلك بالنظر إلى الزيادة السريعة التي سجلها عدد السائحين الصينيين في تونس خلال السنوات الأخيرة. كل هذه وغيرها من العلاقات المتطورة يجعل الكثير من التونسيين يريدون التعرف على طريق الحرير بمفهومه الجديد، والذي أعلن عنه رئيس دولة الصين الشعبية في شهر سبتمبر 2013 ضمن خطة جديدة، وهي حزام واحد طريق واحد، وكذلك ما يعرف بتجربة البناء والطريق ضمن علاقة التعاون والشراكة التي تطلقها الصين مع الدول التي تتعامل معها في إطار مفهوم العلاقات المشتركة رابح رابح، وين وين، جانيون جانيون. لهذا يسر المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس ضمن نشاطاته عبر المؤتمرات وورشات العمل في 2020 لسنة 2020 تنظيم هذا اللقاء ولقاءات أخرى خلال هذه السنة لمزيد تمتين العلاقات التونسية الصينية. ونأمل في هذا اللقاء العمل على إبراز المفهوم الحقيقي والواقعي لطريق الحرير، وكذلك العلاقات الصينية التونسية المتطورة، والخطة الاستراتيجية الصينية لمفهوم العلاقات رابح رابح، حتى نساهم في تطوير هذه العلاقات، وكذلك من أجل الانفتاح على القطب القوي والمهم في العالم، خاصة أننا نلاحظ التطور الكبير لهذه القوة من أجل حفظ الأمن والسلام. كما أن المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية وبعد تشاور ودراسات بين أعضائه من الخبراء والباحثين والصحفيين قررنا أن نطلق على مبادرة دولة الصين الشعبية لهذه السنة من أجل البناء والحوكمة 2020 سنة الصين لحفظ السلام العربي والعالمي. وهذا ليس بغريب
على دولة الصين الشعبية التي عرفت عبر التاريخ بمناصرتها للقضايا العادلة، ولم تكن يوما دولة استعمارية أو دولة تفرض هيمنتها وتستضعف الشعوب. ونركز في هذا اللقاء على العديد من المحاور، وهي 4 محاور هامة جدا نعتبرها، وربما في اللقاءات القادمة ستكون لنا محاور أخرى نطرحها، أو ضمن هذه المحاور سنتعمق فيها. التعريف بطريق الحرير المحور الأول. ثانيا الخطة الجديدة لمفهوم طريق الحرير، العلاقات السياسية والاقتصادية التونسية الصينية، ومبدأ شراكة رابح رابح. رابعا وأخيرا أهمية خطة حزام واحد طريق واحد. شكرا لكم على الحضور، نتمنى الإفادة والاستفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour Madame Kaloul. Bonjour Mesdames et Messieurs, chers amis, les journalistes ici présents. C'est avec un grand plaisir que je viens ici vous joindre pour parler de l'initiative de la ceinture et la route, et aussi de la coopération entre la Chine et la Tunisie. J'aimerais parler en arabe, mais malheureusement je suis francophone, et pour économiser du temps, nous avons des collègues qui parlent très bien en arabe, mais pour économiser du temps, je préfère parler directement en français. Et à l'automne 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé, lors de sa visite en Asie centrale et en Asie du Sud-Est, une initiative pour construire la ceinture et la route de la soie économique et la route maritime de la soie du XXIe siècle, connue sous le nom la ceinture et la route. Cette initiative s'inspire du legs historique de l'ancienne route de la soie et prône un développement pacifique attaché au principe de la concertation, de la construction commune et du partage. Son objectif est de développer des relations économiques avec les pays traversés par la route, de préserver les intérêts communs et de faire prévaloir la communauté du destin, caractérisée par une confiance politique mutuelle, une intégration économique et une tolérance culturelle. L'initiative La ceinture et la route vise à concevoir un modèle de coopération et à renforcer les 5 composantes, en l'occurrence la coordination politique, l'interconnexion des infrastructures, la fluidité des circuits commerciaux, la circulation des fonds et l'entente entre les peuples. Cette initiative part d'un point pour rayonner et d'une simple ligne pour englober toute une région, de manière à se constituer comme la principale équation pour la coopération dans la région. Depuis son lancement il y a 6 ans, l'initiative La ceinture et la route a réussi à atteindre des résultats fructueux en matière de coopération. Au plan politique, le gouvernement chinois a conclu jusqu'à fin 2019 199 accords avec 137 pays et 30 organisations internationales. Au niveau des infrastructures, jusqu'à fin 2018, 19 projets ont été réalisés ou sont en cours de construction dans le cadre du corridor économique sino-pakistanais, avec la mobilisation d'environ 20 milliards de dollars d'investissement. Jusqu'en octobre 2019, le train Chine-Europe a effectué près de 20 000 dessertes, reliant 62 villes chinoises à 53 villes dans 16 différents pays européens. Au plan commercial, la valeur des échanges commerciaux entre la Chine et les pays traversés par la route a dépassé
6 000 milliards de dollars entre 2013 et 2018. Les investissements chinois dans les pays concernés ont atteint près de 90 milliards de dollars pendant cette période. Au niveau de la balance commerciale générale de la Chine, la valeur des échanges commerciaux avec les pays concernés n'a cessé d'évoluer d'une année à l'autre. Ce taux est passé de 25% en 2013 à 27,4% en 2018. C'est le taux que les échanges commerciaux entre la Chine et les pays traversés par la route de la soie et le taux total et le chiffre total des échanges commerciaux de la Chine. La Chine a aussi conclu des accords bilatéraux d'investissement avec plus d'une cinquantaine de pays. Dans le domaine financier, la China Export Insurance Corporation a assuré des affaires à hauteur de 770,4 milliards de dollars au profit des pays traversés par la route et a versé jusqu'à juin 2019 des indemnités estimées à 2,87 milliards de dollars. C'est une assurance pour les échanges et les coopérations économiques entre la Chine et les pays concernés dans le cadre de la ceinture et la route. La Banque asiatique pour l'investissement d'infrastructures a approuvé jusqu'ici 63 projets avec un montant d'investissement de 12 milliards de dollars, dont une partie est destinée aux projets dans le cadre de la ceinture et la route. Le fonds de la route de la soie a également décaissé près de 10 milliards de dollars. Pour ce qui est des relations avec les peuples, la Chine a créé des sites web et des plateformes diversifiées avec des partis, des organisations, des médias et des centres d'études, comme l'illustre la tenue des 5 sessions du Forum populaire sino-africain. La Banque mondiale a indiqué dans une déclaration que la mise en œuvre de la ceinture et la route permettra une réduction du coût du commerce mondial de 1,1% à 2,2%, tout en assurant une augmentation de 6,2% à 9,7% de la valeur des échanges commerciaux des pays traversés par la route et les autres pays du monde. Le revenu mondial augmentera de 2,9%, d'où une augmentation de 0,1% du taux de la croissance économique mondiale pour l'année 2019. La réalisation complète de la ceinture et la route permettrait à 33 millions de personnes de sortir de la pauvreté modérée. Comme le docteur Kashmiri du Centre for War and Peace de l'Université de Norwich aux États-Unis, comme il a souligné, la Chine a établi des relations économiques et un partenariat géopolitique avec d'autres pays en mettant en œuvre l'initiative de la ceinture et la route, une démarche différente des États-Unis qui ont construit des relations étrangères fondées sur des bases militaires et des alliés par traité. Le chercheur souligne également que cette initiative est une forme de pérennisation et d'un prolongement de l'esprit du succès partagé de l'ancienne route de la soie. À travers la coopération issue de l'initiative La ceinture et la route, l'Afrique de l'Est est dotée de la première autoroute. Les Maldives disposent d'un premier pont maritime et la Biélorussie une première unité de construction automobile. Le Kazakhstan a pour la première fois accès vers la mer. Les pays africains constituent un prolongement historique et naturel de la route de la soie maritime. L'Afrique s'est progressivement positionnée comme une destination vitale et un acteur concentral
dans l'édification de la ceinture et la route. Ce continent se présente comme un partenaire majeur et un intervenant important dans l'édification conjointe de cette initiative. De ce fait, la ceinture et la route a créé de nouvelles opportunités permettant d'approfondir une coopération et d'un développement d'une grande importance entre la Chine et l'Afrique. Jusqu'à fin août 2019, le gouvernement chinois a signé des accords de coopération pour la mise en place d'une initiative La ceinture et la route avec plus de 40 pays africains et la Commission de l'Union africaine. On est heureux de constater que la Tunisie fait partie de ces pays africains. Au cours des dernières années, la Chine et l'Afrique ont mis en œuvre un grand nombre de projets dans les domaines du transport ferroviaire, des ports, de l'aviation et de l'énergie électrique. Ces projets ont contribué au développement de la communication et de la connectivité entre les pays africains. À titre d'exemple, l'ouverture de la liaison ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti, désignée sous l'appellation les chemins de fer tanzaniens de la nouvelle ère, a permis de réduire la durée du voyage entre Djibouti et Addis Abeba par voie terrestre, passant d'une semaine à 12 heures. Les passagers ne souffraient plus longtemps du mal de dos et de l'inconfort occasionné par les longs trajets en bus. Aussi, le coût du transport des marchandises a été réduit de près de 30%. Il convient de noter que la réalisation du projet ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti est considérée comme un modèle qui atteste du dynamisme de la ceinture économique. Les travaux de construction de ce projet et l'exploitation des zones industrielles de la région ont grandement contribué à la dynamisation du développement économique en Éthiopie et au Djibouti. La contribution de la Chine à l'impulsion du développement économique rapide de l'Afrique est nettement visible pour tous. Jusqu'à fin 2018, la Chine avait créé en Afrique plus de 3700 entreprises de différents types avec des investissements directs dépassant 46 milliards de dollars. L'impact de ce développement industriel a commencé à donner progressivement ses fruits avec la création de plusieurs groupes industriels actifs dans l'industrie des équipements, le textile, les industries légères et l'électroménager. Cette dynamique a permis d'améliorer considérablement le niveau de l'industrie locale. Les pays africains sont désormais en mesure de développer des performances dans le domaine industriel et d'augmenter leurs exportations. Il convient aussi de relever que la Chine est le pays qui a contribué d'une façon considérable à la création d'emplois en Afrique. Selon les statistiques, les travaux de construction de la ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti ont généré 48 000 emplois. Et la liaison ferroviaire entre Mombasa et Nairobi a permis la création de plus de 30 000 postes d'emploi. On cite aussi l'usine de maroquinerie de Huadian installée en Éthiopie qui emploie plus de 8 000 employés locaux, soit le plus important employeur dans ce pays. Tous ces résultats attestent que les différents projets réalisés dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la route ont suscité le dynamisme de la jeunesse africaine. Il existe de vastes champs de coopération entre la Chine et la Tunisie dans le cadre de la édification conjointe de la ceinture et la route. La Chine est prête à s'engager dans la réalisation des projets structurants avec la Tunisie dans le cadre de 8 initiatives majeures du sommet de Beijing du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, tenu en Chine en 2018. Nous espérons que nos deux pays vont pouvoir identifier des modes de coopération réalisables et adaptés
permettant de propulser davantage la réalisation de ces projets. Et bien sûr, il y a aussi le domaine du tourisme. Plus d'environ 30 000 touristes chinois ont visité la Tunisie en 2019. Soit une croissance d'environ plus de 7% par rapport à l'année précédente. À l'avenir, il est possible de mettre en œuvre de nouveaux moyens pour attirer davantage de voyageurs chinois en Tunisie, tels que l'introduction de modes de paiement faciles comme UnionPay, Alipay et WeChat Pay. Il y a quelques semaines, le président directeur général de Tunisair m'a dit que probablement Tunisair pourrait ouvrir une ligne directe avec Beijing, avec la Chine, dans un proche avenir. Donc, si ce projet est réalisé, donc on peut prévoir une augmentation considérable des touristes chinois à venir ici en Tunisie. Et aussi, le secteur des énergies renouvelables est aussi un secteur prometteur pour notre coopération bilatérale. En tant que premier producteur dans ce domaine, la Chine a accumulé une riche expérience et expertise, tout autant que la Tunisie, qui est fortement intéressée par ce secteur. Nos deux pays peuvent profiter de leurs atouts respectifs pour concrétiser plusieurs projets de coopération dans la perspective d'un développement vert et partagé. Et récemment, un partenariat entre la Chine et les Émirats ont accroché un contrat parmi les 5 projets des énergies renouvelables lancés par le gouvernement tunisien. On espère bien sûr qu'il y en a d'autres dans l'avenir. Et quatrièmement, le développement des échanges culturels et humains, c'est aussi un domaine important pour notre coopération dans le cadre de la ceinture et la route. Le premier institut Confucius, dont le président, M. Xu, est présent aussi aujourd'hui, a été inauguré dans l'université de Carthage en avril dernier. Le nombre des étudiants tunisiens bénéficiant des bourses d'études en Chine a pratiquement doublé en 2019. Toujours en l'année dernière, la 12e exposition des universités chinoises, China Campus, a été organisée début décembre à Tunis et permis de développer des échanges directs entre des universités de nos deux pays. À tout cela s'ajoutent des perspectives prometteuses dans des secteurs innovants tels les technologies, le e-commerce et d'autres domaines, comme en témoigne l'installation prochaine par la Chine d'un centre de calcul à haute performance au campus universitaire de la Manouba. Donc, on peut dire, à mon avis personnel, dans le cadre de la ceinture et la route, et surtout dans le cadre de la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing du FOCAC, la Chine et la Tunisie ont un grand potentiel pour réaliser quelques projets importants, pour créer un projet de pilote qui pourrait libérer le potentiel de coopération entre nos deux pays. Donc, bien sûr, on voudrait solliciter le soutien de nos amis divers de la Tunisien pour promouvoir la coopération sino-tunisienne, pour hisser notre relation à un niveau plus élevé. Et tout ça au profit de nos deux peuples, au profit du service de nos deux peuples, et aussi au profit du succès de la transition démocratique de la Tunisie. Je vous remercie pour votre attention. شكرا لك سعادة سفير. أمال بحذانة. الآن سنمر
للتفعيل. سمعنا الكلام لكن خلينا نشوفه في هذا التقرير المصور حول الحزام والطريق. مشروع الحزام والطريق هو مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، ويهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يربطها بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، ويشمل بناء مرافق وطرقات وسكك حديدية ومناطق صناعية. يعود تاريخ طريق الحرير القديم إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية التي ربطت بين الصين وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط بطول يتعدى 10,000 كيلومتر، وكان له دور كبير في ازدهار الحضارات القديمة حيث كانت تجري عبره التبادلات التجارية. ومع تزايد التجارة الدولية والنمو الاقتصادي وفي ظل فائض الإنتاج الصيني، جاءت الحاجة إلى تصدير المنتجات إلى الخارج كحل نموذجي للصين. وعلى سبيل المثال تنتج الصين نحو 1.1 مليار طن من الفولاذ سنويا، وهي كمية تعادل تلك التي تنتجها كل دول العالم الأخرى، ولكنها لا تستهلك داخليا إلا 800 مليون طن. ويقدر اتحاد غرف التجارة الأوروبية أن المبادرة ستستوعب 30 مليون طن من هذا الإنتاج الفائض فقط. ومع زيادة الطلب على احتياجات النقل والمناولة والتخزين، جاءت المبادرة لإحياء طريق الحرير المرتكز على أساس تبادل المنفعة المشتركة والتعاون بين الشعوب على قاعدة رابح رابح. من هذا المنطلق أعلنت الصين عن مبادرة طريق الحرير الجديد التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وهو مشروع كبير جدا من شأنه أن يقلل من تكلفة النقل والإمداد ووقت الشحن العام. وكان التركيز الأول على الاستثمار في البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق السريعة. وسوف ينتفع من طريق الحرير الجديد 66 بلدا في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، حيث يعيش فيها أكثر من 4 مليارات نسمة. En premier, j'aimerais remercier Madame Badra Gahloul, présidente du Centre d'études sécuritaires et militaires internationales. Aussi, c'est un honneur d'intervenir en présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Aussi, j'aimerais bien exprimer, comment dire, Saad, si vous voulez, puisque je m'appelle Ali Saada, par la présence de ce forum de personnalités éminentes tunisiennes. Et, mon intervention s'intitulera Les relations tuniso-chinoises, quel horizon de coopération productive. Au premier, peut-on parler du miracle chinois? Est-ce que le mot miracle est approprié pour le cas de la Chine? Est-il exagéré de décrire ce qui se passe en Chine, ne serait-ce qu'au niveau économique et social du moins, depuis 30 ans, comme étant un bond de géant en avant, voire même une vraie révolution dans tous les sens du mot? Ce qui est évident, c'est que nul ne peut ignorer l'émergence d'un géant et l'affirmation d'un génie chinois, surtout au niveau économique, qui force non seulement le respect à l'ingéniosité chinoise, mais aussi parfois
chez quelques-uns des appréhensions et des questionnements s'agissant de l'objectif stratégique non déclaré de la Chine. Parfois, ça arrive. Sachant que, semble-t-il, et par nature, le chinois est une force tranquille qui avance beaucoup sans bruit. Et c'est une qualité, en fait, que nous, Tunisiens, on doit s'en inspirer. Au vu de la croissance extraordinaire que connaît la Chine depuis 30 ans, de manière contenue et soutenue, la place à faire valoir l'espérance de devenir le centre du monde au milieu de ce siècle, en tant qu'empire du milieu, comme on l'a toujours appelé. À cet égard, rappelons que l'économie chinoise est déjà la deuxième économie au monde en termes de valeur du PIB, et je pense qu'elle sera bientôt, à ce rythme-là, la première économie au niveau mondial. C'est l'avis de beaucoup d'experts. À cet égard, le PIB de la Chine est évalué par les experts entre 20 et 25% du PIB mondial. Je n'en prendrai qu'un exemple qui a attiré mon attention, le cas de la ville de Shenzhen, cette vitrine technologique moderne de la Chine qui, il y a seulement 50 ans, ce n'était qu'un simple port de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une ville pilote où l'on croise les expériences les plus appropriées dans tous les domaines technologiques, économiques et même culturels aussi. Ceci, au niveau de la Chine, comme j'ai pu un peu la décrire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Chine et nous. C'est-à-dire, qu'en est-il des horizons de coopération entre nos deux pays 55 ans après l'établissement des relations diplomatiques, surtout au vu du déséquilibre total en notre défaveur, s'agissant du déficit de la balance commerciale dépassant aujourd'hui les 5 milliards de dollars avec un rapport d'échanges commerciaux qu'on peut comparer de 1 à 99%. En fait, pour 2019, le déficit commercial entre la Chine et la Tunisie s'élève à peu près 5 277 milliards de nos millimètres, avec, dans le sens de l'importation, à peu près 99% en faveur de la Chine et seulement 1% en faveur de la Tunisie. Il s'agit essentiellement du phosphate et un peu de l'huile d'olive. C'est vrai, à première vue, cela paraît complètement déséquilibré, mais à mon sens aussi, ça marque une marge de manœuvre pour la Tunisie pour faire évoluer cet échange dans le sens de le rééquilibrer. L'idée d'adopter une stratégie de diversification des échanges, tant au niveau géographique qu'au niveau des produits, est intéressante pour le Parti de Souriens Libre dans son programme dans le cadre du Centre d'études stratégiques. On pense que la Tunisie, c'est vrai, à 80% des échanges, elle est orientée vers l'Union européenne. Mais cela n'empêche qu'elle doit diversifier ses échanges sans pour autant léser sa situation initiale. Et la Chine, dans cette situation, je pense qu'elle est privilégiée par rapport à, ne serait-ce, son projet de la route de la soie, qui, c'est vrai, ne passe pas directement par la Tunisie, tant au niveau terrestre qu'au niveau maritime, mais la Tunisie aussi se pointe géographiquement au niveau du détroit de Sicile,
par rapport aux 2/3 des échanges commerciaux au niveau mondial. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est pris en charge et pris en compte par cette route mondiale. Donc, la marge, elle est là. Il ne reste qu'à l'exploiter et qu'à la mettre en valeur. La Tunisie a besoin de la Chine pour élargir l'horizon des exportations et aussi s'inspirer de l'expérience chinoise fort intéressante et enrichissante. Comme aussi, la Chine a besoin de la Tunisie parce que la Tunisie, c'est une clé de voûte pour l'Afrique. Et quand bien même la Chine aspire à avoir un pied en Afrique, et c'est son droit, c'est une puissance mondiale et ça vient dans la nature même des choses d'être présente en Afrique et la Tunisie par rapport à ses situations géographiques et aussi par rapport à ses atouts, surtout au niveau GRH et au niveau des compétences, peut être une entrée privilégiée pour la Chine. Ainsi, il suffit d'y croire réellement et s'y atteler en ciblant des axes doublement porteurs aux deux pays. Pour être concret, et comme je suis président de la commission économique, je vais privilégier au moins 7 points de coopération possibles. On peut imaginer un programme de jumelage et de parrainage dans tous les domaines, au niveau des villes, au niveau des secteurs économiques. Ceci va être porteur pour profiter de l'expérience chinoise et aussi pour faire valoir le potentiel de la Tunisie pour les Chinois. Le deuxième point, on peut aussi imaginer un programme de coopération dans le domaine de la formation professionnelle, de l'éducation, de la recherche scientifique et des langues aussi. Le mandarin doit avoir aussi sa place en Tunisie parce que la Chine, comme ce pays avec 1,3 milliard d'habitants, ne peut pas être aussi absent par rapport aux autres langues. Et la langue, c'est un vecteur de coopération, de développement et d'échange culturel. Effectivement. Donc, au niveau aussi de l'éducation et de la formation professionnelle. Monsieur l'ambassadeur, vous nous avez rendu visite incessamment et je vous ai dit que par rapport à au moins une situation qui s'est posée à Sfax à l'occasion de la construction de l'hôpital universitaire de Sfax, il y a eu une envie que les Tunisiens, que des ouvriers tunisiens plutôt, soient résolument recrutés dans ce projet et représentés. C'est légitime. Peut-être aussi la manière de faire chinoise ne correspond pas forcément à ce qui est commun dans la construction, dans les projets. Et moi, je vous ai proposé que la Chine fasse comme d'autres pays, elle intègre sa manière de voir la formation professionnelle, comment elle s'impose, parce que ça aide au niveau de l'opérationnalité et ça va, donner un pouce pour les entreprises chinoises lorsqu'elles sont présentes en Tunisie pour qu'elles trouvent un terrain favorable au niveau de la GRH. Donc, la formation professionnelle est importante. Aussi, au niveau technologique. En Tunisie, nous avons un potentiel qu'on n'a pas souvent l'habitude de faire valoir. Nous avons une génération qui est très impliquée dans le domaine d'éthique, des programmations et de nouvelles technologies. Et la Chine, c'est un exemple pilote. Et dans ce cadre, elle peut faire valoir son expérience de manière concrète. Je sais que vous avez annoncé la création d'un centre de formation dans le domaine d'éthique en Tunisie prochainement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'espère que cette expérience sera
un exemple à méditer pour des échanges à ce niveau. Un troisième point, c'est la programmation d'une coopération dans le domaine du tourisme. J'ai vu un documentaire là où il y a dans une région chinoise la transposition de toute une région française en Chine, dédiée au tourisme. On pourrait imaginer la création d'une ville, petite ville comme Sidi Bou Saïd ou Hammamet ou Djerba en Chine, qui sera une vitrine pour le tourisme tunisien en Chine, ce qui va donner une idée sur le potentiel tunisien dans le domaine du tourisme pour la Chine et ce qui va contribuer au développement du tourisme de 50 millions de Chinois qui, chaque année, se déplacent dans ce cadre à l'étranger. 130. Donc, mes informations sont déjà dépassées. Cela ne m'étonne pas. C'est le miracle chinois. Donc, un autre point. J'oublie pas aussi Tozeur. Tozeur pourrait être aussi une vitrine assez particulière. Le désert tunisien paradisiaque dans la Chine moderne. Je ne suis pas de Tozeur. Moi, je suis de toute la Tunisie. Moi, je suis tunisien. L'autre point, c'est on peut aussi programmer une coopération dans le domaine de la sécurité, notamment dans la cybersécurité. Et je sais aussi que la Chine, elle est en train de vivre une expérience assez inédite par rapport aux défis des masses et la sécurité, et par rapport à ce que nous vivons comme défi dans le domaine de la sécurité dans le monde entier. Mais la Chine, sachant que la Chine, maintenant, elle est en train de développer une technologie globale dans ce qu'on appelle la reconnaissance faciale ciblée. C'est très intéressant au niveau de la télésurveillance, des gares, des stations, des grands points de rassemblement de masse. Ce qui est très intéressant pour nous, la Tunisie, qui vit aujourd'hui une situation sécuritaire qui interpelle. Et Madame Galoul, dans ce cadre, on est un exemple pour nous enseigner davantage. Un autre point, c'est les échanges culturels. Il n'y a pas d'échange productif si la culture n'y est pas. Et les échanges culturels, c'est le centre de toute coopération. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, non seulement en Tunisie ou en Chine, dans le monde entier, reflète d'une manière ou d'une autre une aliénation, une certaine forme d'aliénation culturelle ou une transition culturelle que nous avons des difficultés à maîtriser et que si l'on maîtrise, c'est par à coup. Donc, nous croyons que les échanges culturels, surtout par rapport à des cultures qui semblent être un peu assez différentes. Et il y a toujours une richesse dans la différence. La ressemblance n'a jamais produit une richesse culturelle. Donc, ça, c'est un point que nous, au PDL, on y accorde un intérêt particulier. Il y a aussi un autre point. On peut imaginer, dans le domaine surtout par rapport au déficit dont j'ai cité, la création d'une commission mixte pour rééquilibrer le flux des échanges économiques et commerciaux afin d'endiguer ce déficit commercial et de le rééquilibrer dans la mesure du possible. Et là, ce n'est pas pour fermer, parce que nous, au PDL, on n'est pas au niveau économique pour la fermeture des frontières. C'est aller à l'encontre, au contresens de l'histoire. Par contre, on peut imaginer des solutions, comme a dit Madame Galoul, gagnant-gagnant, comme par exemple le troc, comme par exemple nous avons un potentiel, nous avons besoin d'exportation, et nous, Tunisiens, nous représentons une petite tâche
dans une grande image globale qu'est la Chine. Donc, on pourrait être intégré au niveau des exportations. Si l'on parle aujourd'hui, cette année par exemple, nous on parle de problème de l'huile d'olive. Mais dans d'autres océans, on considère l'huile d'olive l'or jaune. Et nous, cette année, nous avons de l'or et on ne sait pas comment l'exploiter. Peut-être en Chine, je ne sais pas, moi, je vais être honnête, je ne sais pas si la culture de consommation de l'huile d'olive est assez répandue ou non, mais on peut travailler là-dessus pour faire valoir un tout petit peu le déficit en termes de devises. Donc là, je crois qu'il faut travailler de manière positive sur ce thème-là. Positive. Le dernier point, c'est la création de commissions d'experts pour identifier des projets pilotes, surtout d'infrastructures. Là aussi, c'est intéressant. Lorsqu'on regarde un documentaire sur la Chine, à la taille de la Tunisie, disons à la taille humaine, on voit que nous, tout le temps, on parle des problèmes d'infrastructure, du retard accumulé dans la construction des routes, des grands projets au niveau des ponts, dans le domaine du transport, la logistique. Et la Chine est un exemple à méditer et à suivre. Mais je sais qu'il y a des obstacles au niveau du dispositif juridique, surtout s'agissant des marchés publics. Et le problème ne se pose pas au niveau de la Chine seulement, il se pose avec aussi l'Union européenne par rapport à la négociation du projet de l'ALECA. Mais j'ai confiance dans l'ingéniosité des Tunisiens pour qu'on fait évoluer nos dispositifs juridiques dans ce domaine, sachant que en moyenne, l'État est le premier client dans le pays, avec 38% à peu près du budget chaque année qui va au marché public. Et je sais que par rapport à la tradition chinoise dans ce domaine, il y a un petit décalage. Il faut y penser, il faut trouver des solutions. Peut-être dans le cadre aussi du PPP, la Chine peut apporter beaucoup, sachant qu'elle apporte pour le moment des projets pilotes qui forcent le respect. Et je ne cite là que l'Institut diplomatique qui est à côté de chez moi. Et moi, tous les jours, il attire ma curiosité avec la manière, ou ne serait-ce qu'au niveau de la forme. Comment est-ce qu'ils présentent leur projet? Comment est-ce qu'ils le protègent? Comment ils s'installent? Je dirais, c'est la petite différence qui fait la différence pour réussir. Je vous remercie. Je sais que le temps qui m'est dédié est assez limité, mais je crois que la Chine peut être pour l'avenir vraiment pour la Tunisie une chance qu'il faudrait saisir au-delà de nos problèmes actuels. Et merci pour votre compréhension et pour votre patience. Merci. بداية لنا الشرف الأثير أن نكون بينكم ونشد على أيدي الجهة المنظمة وأتوجه بجزيل الشكر إلى السيدة بدرة جعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس. الشكر موصول لسعادة سفير دولة الصين الشعبية بتونس السيد فانغ فان بي. وحقيقة كنت بودي أني ناخذ أكثر شوية وقت باش نحكي على طريق الحرير وخاصة مفهومه والأسس التاريخية والنشأة واكتشافه، ولكن داهمني الوقت ولي مرافعة في محكمة الاستئناف بتونس، لذلك في ومضات برقية يعني ما تجاوزش 4-5 دقائق أحاول أن أسلط الضوء على الموضوع هذا
وأترك ورقة العمل للجهة المنظمة باش يفرقوا عليكم، وربما تكون ضمن الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات وتنجموا تستفيدوا منها أكثر. ما يشد الانتباه في موضوع طريق الحرير، وربما يتفاجأ البعض أنه عبارة طريق الحرير ليست عبارة صينية، هي مصطلح أطلقه الجغرافي الألماني فرديناند فون ريتشهوفن في القرن التاسع عشر، وتحديدا سنة 1877، وترادفها في اللغة الألمانية زايدنشتراس. طريق الحرير هذه يطرح السؤال: لماذا سميت بطريق الحرير؟ في هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن الصين يعني اكتشفت صناعة الحرير حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، واعتبر هذا الإنتاج منتوج مبهر لجميع الحضارات في العالم. ورويدا تدرجت الصين في تسويق إنتاجها من شمال الصين إلى أقاصي آسيا وأواسط آسيا وشمال أفريقيا ووسط أوروبا. وعرفت هذه الطريق بطريق الحرير لأن المنتوج الأساسي الذي كان يتداول هو الحرير الصيني. في الحقيقة طريق الحرير ليست طريقا واحدة، هي طريق تتكون من شبكة من طرق فرعية تصب جميعها في طريقين كبيرين، أحدهما شمالي وهو صيفي، والآخر شتوي يسلكه الصينيون زمن الشتاء. وما يجمع هذه السبل هو أن جميعا مسالك للقوافل المتجهة من الشرق إلى الغرب. كذلك ما شدني في البحث عن هذا الموضوع أن الكلمة اليونانية القديمة سيريس تعني الصين، والمرادف لهذا المعنى في اللغة اليونانية هو أرض الحرير. يعني حتى الإغريق كانوا يسمون الصين بأرض الحرير. الملفت للانتباه أيضا في ديمومة طريق الحرير أنها انتظمت مسارات طريق الحرير منذ القرن الخامس قبل الميلاد، وظلت منتظمة 1500 سنة متتالية. ولم تكن طريق الحرير معبر اقتصادي تجاري فحسب، وإنما كانت أيضا معبرا ثقافيا واجتماعيا ذا أثر عميق في جميع المناطق اللي يمر بها، وخلقت آفاق إنسانية عن طريق الحرير. فمثلا عرفت عبره الديانات، فعرف العالم البوذية، وعرفت آسيا الإسلام، وانتقل عبره كذلك البارود، وهو ما أدى إلى معرفة حروب محتدمة. أكثر من هكا يمكن أن نعرجوا على أن كما قالت السيدة بدرة جعلول الحضارة الصينية موغلة في القدم. فعلاوة على الحرير عرفت هذه الطريق تجارة مربحة للورق أثناء توسع النشاط التدويني. واحنا نعرف أنه كما قال العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مقولته المشهورة: الإنسان مدني بالطبع. مؤدى تلك المقولة أن الإنسان يأبى العيش المنعزل وينشد العيش وسط المجموعة، وبرزت طرق للتعارف بين الشعوب والأمم. وبعد أن كانت تستعمل الحجارة والنقش على الحجارة، أصبح الصينيون من خلال اختراع الحبر والورق هناك نشاط تدويني واسع ازدهرت معه الثقافات. ومن ضمن
الحضارات التي استفادت كثيرا من طريق الحرير، يعني نذكر الحضارة الرومانية، الحضارة الفرعونية، وكذلك المواني المصرية القديمة التي بدأت تنشط معها تكنولوجيا الملاحة الجديدة. وبحروب المغول ضد الإسلام في وسط آسيا انتقل العالم من الطريق البرية طريق الحرير لطريق أخرى وهي طريق البحرية، وازدهرت الأساطيل البحرية، وكانت شبه الجزيرة العربية كذلك أكبر مستفيد من هذه النقلة من الطريق الحرير التي كانت برية إلى الطريق الملاحة والطريق البحرية. وشيئا فشيئا اندثرت معالم طريق الحرير، وصارت البضائع والثقافات كما قلنا تنتقل عبر مسارات بحرية، وكلها تلتقي في نقطة خليج السويس، وتنتقل المراكب الراسية في ثغر دمياط وما حوله من موانئ، وكانت يعني ولاية الطريق الأساسية هي طريق بحرية. الشيء المفرح وكذلك أعتبره معناها رافد حضاري مهم هو إحياء طريق الحرير، وهذه كانت مبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جينغ بينغ سنة 2013. ومن المتوقع أن ينتفع طريق الحرير الجديد بشقيه البري والبحري. أكثر من 66 بلد يعيش فيها أكثر من 4 مليارات نسمة. كان حكينا على التكلفة المرصودة من طرف الصين، وهناك كذلك إنشاء صندوق لطريق الحرير، وهناك كذلك صناديق استثمارية خليجية تدعم هذا المشروع. ونشوف أنه هذه بالحق معجزة صينية، أنه طريق ينطلق بحدود القرن الثاني قبل الميلاد اليوم تلقى الحضارات والدول فيه الرافد الأساسي للاقتصاد، وكذلك لازدهار التجارة، وكذلك للتبادل الثقافي بين الشعوب والأمم. والحقيقة في تونس رغم أنه منذ قرابة 6 عقود من الزمن وهناك تطور كبير في العلاقات الصينية التونسية، ولكن أعتبر أن هناك عديد الخطوات الأخرى التي يجب قطعها، وخاصة من طرف الجانب التونسي، لأنه الجانب الصيني هو الحقيقة معناها منفتح ومستعد لمساعدة كل البلدان التي يرى فيها آفاق صاعدة للتجارة، وخاصة في تونس نعرفوا اللي موقعها الاستراتيجي. وأنا لهنا ربما ألفت نظر معناها سعادة السفير يعني فانغ فان بين أنه هناك فكرة لإنشاء مدينة دولية صناعية في جرجيس، وهذا المشروع يعني هناك شركة صينية يعني أعدت المخطط والدراسة وحتى التصور، والبزنس بلان يعني موجود، ولكن الحقيقة هذا ربما يزيد يخلي معناها الطرف الحكومي التونسي يلزم ينتبه لأهمية المشروع هذا، لأنه يعني بالنسبة لنا المعبر وميناء جرجيس باش ينجم يكون هو منصة انطلاق للتجارة العالمية. الحقيقة معناها الجانب الصيني وقت اللي جاء لهنا لتونس للأسف يعني أنا ما ريتش كمحامي وقتها معناها مكلف بإصدار الخدمات المساعدة والمصاحبة القانونية للمجموعة الاستثمارية الصينية، ما لقيناش تجاوب كبير معناها من عند السلطات التونسية، ما عطاوش أهمية للمشروع، رغم اللي هو معناها فهمني طاقة التشغيلية بركة متاعه باش يخدم معناها قرابة 600,000 موطن شغل.
وكان ينجم يغير معناها فهمني وجه البلاد الكل. وبالتالي ان شاء الله معناها الخيام في تونس يعرفوا قيمه القوه الصاعده معناها فهمني الصينيه، ونستفيدوا وندخلوا معاهم في شراكه رابح رابح فهمني كما غانيو كما كل. وبالتالي انا الحقيقه اعتبر انه احياء طريق الحرير القديمه هي مفخرة للإنسانية وهي كذلك رافد حضاري كبير، وإن شاء الله تونس تعرف كيفاش تستفيد منه وتبني عليه الانطلاقة الاقتصادية متاعها. ومع الشكر على رحاب صدركم. في الجلسة الثانية الصباحية بعد حين سيتدخل معنا الأستاذ وسيد ريكشان من معهد كونفوشيوس تعليم اللغة الصينية بتونس، وتعرضت كل المداخلين لأهمية تعلم اللغة الصينية وأهمية إدماجها وإدراجها كلغة تعامل ودراسة في تونس. نعرف أنه اللغة الصينية لعلها اللغة الأولى الجوجاليزي على الجوجل. من يعرف ومع ذلك يعتقد أنه لا يعرف يكون على جانب كبير من الحكمة، ومن لا يعرف ويعتقد أنه يعرف يكون مريضا. هذه مقولة لكونفوشيوس حكيم الصين. بعد حين إذن في الجلسة الثانية الصباحية يرافقكم في إدارة الجلسة زميلنا نزار الشعري. ستكون هناك كلمة للسيد معز الجودي عن العلاقات الاقتصادية والتجارية التونسية الصينية، الوضع الحالي، الآفاق والتحديات. كذلك كلمة السيدة وطفة بالعيد، تطور العلاقات التونسية الصينية 56 سنة من التعاون الثنائي في المجال السياسي وانعكاساته على التعاون الاقتصادي. كلمة للسيد زهير حمدي، أهمية التعاون الصيني التونسي. وبعد ذلك فترة للنقاش والتوصيات. جزيل الشكر لسعادة السفير. شكرا سيدة بدرة قعلول والمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية. شكرا لك سعلي سعادة. شكرا لك أستاذ منصف زغاب. ندعوكم إلى استراحة قهوة. سعيدة جدا أني كنت معكم، وتحية خاصة لسي محمد جغام اللي حاضر معنا. أهلا بك، نورتنا. شكرا لكم جميعا.